નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમારો અવાજ કાર્યક્રમમાં હું કુમાર બારોટ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં જાણે સમગ્ર દુનિયા બદલાઈ ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી કોરોનાના સતત સમાચાર આવી રહ્યા છે। ચીનમાં કોરોનાના કેસ વધતા ભારતમાં જે રીતે એલર્ટ જારી કરાયું છે તે જોતા ભારતમાં પણ હવે બહુ ટૂંક સમયમાં કેટલાક प्रतिबंधों जारी कराय तो नवाई नहीं। जो कि वैश्विक दृष्टिए जोता अमेरिका में रोजना 61,000, जापान में 1,52,000, साउथ कोरिया में 66,000, ब्राजील में 43,000, जयरे चीन में 18,000 तथा भारत में सौथी ओछा 155 रोजना केस आवी रह्या छे। जो कि आमांथी चीननो आंकड़ो हजू शंकास्पद लागी रह्यो छे, कारण के चीन हमेशा कोरोनाना आंकड़ा छुपावतुं रहे छे। आ उपरांत जो बात करिए तो भारत सरकार में आज मनसुख मांडवियाए लोकसभा में एक महत्वपूर्ण निवेदन आप्युं हतुं। तो आओ सांभळीए मनसुख मांडवियाए शुं कह्युं। यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगी है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर
તો આ હતા આપણા કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા. તેમણે બહુ જ મહત્વનું પૂર્ણ આજે નિવેદન આપ્યું. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે કોરોના ઉપર એક વિશેષ ચર્ચા કરવાની છે, જેની માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર એમ પ્રભાકર, કે જેઓ સિવિલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રહી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત ડૉક્ટર સ્પંદન ઠાકર, ડૉક્ટર આકાશ શાહ અને અમારા KTV ન્યૂઝના ચેનલ હેડ મનોજ અગ્રાવત સાહેબ. સૌથી પહેલાં હું પ્રભાકર સાહેબ પાસે આવીશ. પ્રભાકર સાહેબ, આ એક આખો માહોલ ઊભો થયો છે. રોજ કોરોનાને લગતે કંઈક ને કંઈક નવા સમાચાર આવી રહ્યા છે. હવે આજની જો ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે રીતે આંકડાઓ સામે રહ્યા છે, વૈશ્વિક આંકડાઓ જે રીતે સામે આવ્યા છે, તેમાં ભારતમાં સૌથી ઓછા કેસ કોરોનાના જોવા મળી રહ્યા છે. શું કહેશો? આપણે જે હમણાં જ લોકસભામાં આપણા આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા સાહેબે જે ફિગરો આપી, એમાં ચાઇના, કોરિયા, અમેરિકા અને બાકીના યુરોપના દેશોની, બ્રાઝિલ સાથેની ફિગરો આપી છે. એમાં દિવસે દિવસે કોરોનાના કેસ વધતા જાય છે. જ્યારે ભારતની જે ફિગર છે એ ફક્ત 3 આંકડામાં, એટલે 100-200ની વચ્ચે જ આ આંકડાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. અને આપણે લગભગ ઘણા બધા ટેસ્ટ પણ કરીએ છીએ, છતાં આપણે કોરોનાને કંટ્રોલ કરી શક્યા છે. એનું જે મુખ્ય કારણ જો જણાવીએ તો ખાસ કરીને ભારતે એમને જે આંકડા આપ્યા છે એ પ્રમાણે 220 કરોડથી વધારે લોકોને, જે આપણે કોવિડ વેક્સિન કહેવાય, એ વેક્સિન લોકોને લઈ ચૂક્યા છે. એમાં અત્યારે 5 વર્ષથી ઉપરના બધા જ વ્યક્તિઓને, એડલ્ટ અથવા તો બાળકોને વેક્સિન આપવાનો ભારત સરકારનો પ્રોગ્રામ છે. અને ઘણા બધાએ, લગભગ 30%થી વધારે લોકોએ તો પ્રિકોશન ડોઝ પણ લઈ ચૂક્યા છે. એ ઉપરાંત જે પહેલાં અને બીજા વેવમાં ઘણા બધા લોકોને ઇન્ફેક્શન થયેલું, અને એ ઇન્ફેક્શનના લીધે આપણી જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ કહેવાય, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, એ પણ ભારતના લોકોમાં ખૂબ સારી હોવાથી અત્યારે જોવા જઈએ તો બીજા દેશોના કમ્પેરિઝનમાં આપણા ઇન્ફેક્શન ખૂબ જ ઓછો છે. અને કમ્પેરેટિવલી તમે જોવા જશો તો સ્વાઇન ફ્લૂ જ્યારે આવ્યો 2009માં, ત્યારે શરૂઆતમાં પણ એ પણ કૂદકે ને ભૂસકે વધતો જતો હતો, પણ જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો એમ ધીરે ધીરે એના કેસ કંટ્રોલમાં આવ્યો. અને આજના દિવસમાં તમે જોશો તો સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ નહીવત જોવા મળે છે. એ જ રીતે અત્યારે પણ આજુબાજુની દુનિયાને અને ભારતના જો કમ્પેર કરીએ તો આપણે વધારે સક્ષમ છીએ. આપણે સારી રીતે તૈયારીઓ પણ કરેલી છે. એટલે આપણે કેસ નહીં જ વધે એવું ના કહેવાય, કારણ કે આ ગ્લોબલ ફિનોમિના છે, એટલે બાજુના પડોશીને પણ એની અસર થાય. છતાં પણ જો ભારત સરકારે પહેલાના બીજા વેવમાં જે રીતે પ્રિકોશન લીધેલા એ પ્રમાણે અત્યારે પણ જો આપણે પ્રિકોશન લઈએ તો આપણે ચોક્કસપણે અત્યારે જે કોવિડનો કંટ્રોલમાં છે એ કંટ્રોલ કરી શકીએ. બિલકુલ. હું ડૉક્ટર આકાશ શાહ પાસે આવીશ, કે જેઓ એક જાણીતા એન્ડોક્રાઇનોલોજીસ્ટ છે. આપનું સ્વાગત છે અમારા કાર્યક્રમમાં. આકાશભાઈ, સૌથી પહેલાં તો એ જણાવો, અત્યારે જે આખો એક માહોલ ઊભો થયો છે કોરોનાને લઈને, કારણ કે અચાનક જ ભારતમાં ચીનને લઈને એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું, શું કહેશો? આપણો અવાજ નથી સંભળાઈ રહ્યો. જી, હવે અવાજ આવી રહ્યો છે. જી. અત્યારે જે રીતના આંકડા આપણે બીજા દેશો પાસેથી જોઈ રહ્યા છે, એ જોતા લાગી રહ્યું છે કે હજી પરિસ્થિતિ વધારે ગંભીર થશે બીજા દેશોમાં. અને જે રીતે બીજા દેશોમાંથી મુસાફરો ટ્રાવેલ કરીને આવશે આપણા કન્ટ્રીમાં, એમ ધીમે ધીમે આપણા કન્ટ્રીમાં પણ શક્યતા છે કે કોરોનાની પરિસ્થિતિ દિવસ જતા થોડી બદલાય અને આમાં કેસ વધી શકવાની શક્યતા એકદમ સાચી વાત છે. હવે સરકારે આગળ પણ આ પરિસ્થિતિનો સામનો બહુ સારી રીતે કર્યો છે. સરકાર અને દરેક લેવલ પર મેડિકલ ટીમ બધાના સહયોગથી કોરોનાને અત્યાર સુધી આપણે ઘણી સારી રીતે ટેકલ કર્યું છે. અને આ વેવમાં પણ ચાન્સીસ છે કે આપણે એઝ અ કન્ટ્રી અને બધા ભેગા થઈને આનો બહુ સારી રીતે સામનો કરી લઈશું. બિલકુલ. ડૉક્ટર સ્પંદનભાઈ પાસે આવીશ. આપણે બહુ જ સારી રીતે ટેકલ કર્યું છે. આકાશભાઈએ એ શબ્દ વાપર્યો. આપ સાયકિયાટ્રિસ્ટ છો, ચોક્કસ રીતે એક વાત પૂછીશ, માનસિક સરકારની અને પ્રજાની કેવી તૈયારી છે? અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો આ ચોથો વિન્ટર એવો આવશે કે જેમાં આપણે ફરીથી કોરોના માટે લડવા તૈયાર થવું પડશે. અગાઉ ઘણીવાર આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં ઓલમોસ્ટ આખું વર્ષ કોરોના રહેલો. બીજી વાર આપણે જોયું કે વર્ષમાં 3 વાર આવી એક પરિસ્થિતિ થઈ. લાસ્ટ યર આપણે જોઈએ તો 2 વાર, અને આ વર્ષે કદાચ પહેલી વાર આપણે કોરોના માટે વધારે સજ્જ થવું પડે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે. ભારતના લોકોના માટે એક સારી વસ્તુ એ છે કે આપણો દેશ અમેરિકા કરતા 3 ગણો નાનો છે અને વસ્તી 3 ગણી વધારે છે. છતાં પણ કોરોનાનું જે સંક્રમણ
અને જે ફેલાવો જે રીતે આપણે ઘટાડ્યો છે એના માટે દરેક લોકોનો, મેડિકલ ટીમનો, સરકારનો દરેકનો ભાગ રહેલો છે. હવે જે આપણે કરવાનું છે એ માત્ર ને માત્ર કોપી પેસ્ટ કરવાનું છે. એટલે માનસિક રીતે આપણે સજ્જ છે જ. આમાં એ રીતે છે કે ડર રાખવાનો છે. હું એવો કહીશ કે આ 2 મહિના ખાલી થોડોક ડર રાખી લો. માસ્ક પહેરો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કરો, જે તમે ફરવા માટે જવાના પ્લાન કર્યા હોય કે જે બીજા પણ તમારા કાર્યક્રમ હોય થોડો કટ ઓફ કરી દો. ફરીથી આપણને બીજા 8 થી 9 મહિના મળશે. પણ જો આ 2 મહિના આપણે તકેદારી રાખી લઈએ તો આપણી જે સજ્જતા છે અને જે આપણે કર્યું છે એના ઉપર જરાય પાણી ના ફરી જાય અને બહુ સારી રીતે આપણે એને ટેકલ કરી શકીએ એવું મારું અંગતપણે માનવું છે. કારણ કે વેક્સિનાઇઝેશન પણ આપણું ઘણું વધારે છે. અને પ્રભાકર સાહેબે વાત કરી એ રીતે કે ઘણી બધી વાર કોરોનાનો સામનો કરવાના લીધે નેચરલ ઇમ્યુનિટી પણ વધી છે. ચાઇનાના રિપોર્ટ દેખાડે છે એ પ્રમાણે એક મુદ્દો એ પણ બને છે કે ત્યાં આગલા વર્ષોમાં જોઈએ એટલો કોરોનાનો ફેલાવો થયો નહોતો. એટલે ઇમ્યુનિટી વાઇઝ કદાચ જે કુદરતી હર્ડ ઇમ્યુનિટી કે પોતાની નેચરલ ઇમ્યુનિટી ના આવવાના લીધે અત્યારે એ કેસીસ ફેલાઈ રહ્યા છે. તો અત્યારથી આપણે ડરવું નથી. કોઈ પણ ફિયરનો સામનો કરવા માટે આપણે સજ્જ રહીએ અને ડરનો સામનો એ જ એની દવા બને એવી ઈચ્છા રાખીશું. બિલકુલ બિલકુલ. તો પણ કેટલોક સ્ટ્રેસ ખરેખર લેવો ઘણી વખત જરૂરી બનતો હોય છે. મનોજ સર પાસે આવે છે. મનસુખ માંડવિયાજીનું નિવેદન સાંભળ્યું, શું કહેશો? મનસુખ માંડવિયાએ જે નિવેદન આપ્યું એક સરકારી આંકડા છે, સરકારે કરેલી કામગીરી છે. સ્વાભાવિક છે કે સરકારને જ્યારે વિપક્ષ પૂછે કે તમે શું કામગીરી કરી રહ્યા છો અને શું તમારી તૈયારી છે, ત્યારે સરકારે તો પોતાની તૈયારી બતાવી. આજે કુમાર તમને નવાઈ લાગશે કે દરેકના મોબાઈલમાં જે વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીમાંથી જે મેસેજ આવી રહ્યા છે ખૂબ જ સેલ્યુટવાળા છે. તેમાં તમને મારા મોબાઈલમાં પણ બતાવી શકું કે તેમાં થાળી વેલણના પણ ચિત્ર છે, માસ્કના પણ ચિત્ર છે, પોલીસના દંડાના પણ ચિત્ર છે. એટલા માટે કે લોકો ભૂતકાળ ભૂલ્યા નથી, એક સારી બાબત છે. અને બીજો નિશાની છે કે તેમાં એલર્ટની પણ જે સૂચન કરાયું છે કે ફરી માસ્ક માટે તૈયાર રહો. આજે જ્યારે ઓફિસ આવતા ત્યારે ઘણા લોકોના ચહેરા પર માસ્ક જોયા, ખુશી થઈ કે ચલો લોકોએ એટલું તો એક ઇન્સ્ટન્ટલી લીધું. તો વાત એ છે કે ભવ્ય જે આપણો ભૂતકાળ છે તે ભૂલવો ના જોઈએ. આપણી પાસે કેસ સ્ટડી સૌથી મોટી છે, ચાહે સરકારી હોસ્પિટલની હોય, ખાનગીની હોય, ઓક્સિજન પ્લાન્ટની હોય, ટોસિલીઝુમેબના ઇન્જેક્શનની હોય, પીપી કિટની હોય કે મહામારીની હોય, તમામે તમામ આપણી પાસે એક વિશાળ કેસ સ્ટડી છે અને લોકોએ અનુભવી છે, ચાહે લાભાલાભ રૂપે કે પછી મુશ્કેલી રૂપે. તો આ જે ભૂતકાળ છે તેને ભૂલવા ન જોઈએ અને ભૂતકાળને જ હાલમાં કેસ સ્ટડી તરીકે એક પોતાના આઈડિયલ ટીચર તરીકે તેને આગળ વધવું જોઈએ. બીજું એ છે કે વારંવાર જે પીએમ કહેતા હતા દરેક જ્યારે તેઓ ટીવી પર આવતા હતા ત્યારે કે ઢીલાસ ન રાખો અને માસ્ક પહેરો અને 2 ગજ કી અંતર જરૂરી. તો આ વાત પણ ન ભૂલવી જોઈએ. ફરીથી તેઓ કહેવાના છે કારણ કે આજે તેમણે એક રિવ્યૂ મિટિંગ લીધી છે. તમામ જે આરોગ્ય મંત્રાલયની તો પહેલાં તૈયારી શું છે એ જ પહેલાં રિવ્યૂ લીધા અને હવે તેઓ થોડા સમયમાં જ પોતાનું નિવેદન આપશે. પણ જરૂરી નથી કે સરકાર કહે અને તમે ચેતો. પહેલી પ્રાયોરિટી છે કે તમે પોતાની જાતને ઓળખો, પોતાની જાતને તૈયાર કરો. સરકાર મદદ કરે કે ન કરે પણ એક દરેક નાગરિકની ફરજ છે કે પોતે તો તૈયાર થઈ જાઓ. ચીનના આટલા મોટા ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે, ત્યાંના જે દ્રશ્યો છે ખૂબ જ હૃદય કંપાવનાર આવ્યા છે કે ડૉક્ટરો ખુદ દર્દીની સારવાર કરતાં કરતાં ઢળી પડ્યા છે, લાશોના ઢગલા છે. ચીન જેટલી જો આટલી મોટી મહાસત્તા કે જે 3 વર્ષ પહેલાં પણ શીખી હતી અને 3 વર્ષ બાદ પણ તેને ઘણું બધું શીખવાનું બાકી છે, તે હજુ શીખી રહ્યા છે. તો ચીન જેવી મહાસત્તાની પણ જો આ પ્રકારની હાલત હોય તો આપણો ભારતની કોઈ વિશ્વાસ નથી. એટલે કે ચીન જેવી જો ત્યાંની સ્થિતિ પેદા ન થાય તે માટે અત્યારથી આપણે એલર્ટ થવું જરૂરી છે. બિલકુલ. સર, એવું તો લાગી જ રહ્યું છે કે જેવી બીજી લહેર હતી ને તેવી જ બીજી લહેર, ચોથી લહેર તરીકે ચીનમાં અત્યારે ચાલી રહી છે. ચીનમાં જે કંઈ થાય છે તેની સીધી ને આડકતરી અસર ફક્ત ભારત જ નથી, સમગ્ર વિશ્વમાં થતી હોય છે. પ્રભાકર સાહેબ પાસે આવીશ. ચીને જે રીતે આખું જેનું વલણ થયું છે, લાશોના ખડકલા થઈ ગયા છે, ચીને પોતે પણ એક વેક્સિન વિકસાવી હતી, તે કેમ આટલી પ્રભાવક નથી રહી? હું આપને જણાવું કે ચીનમાં શરૂઆતમાં એક તો કમ્યુનિસ્ટ કન્ટ્રી છે, ક્લોઝ કન્ટ્રી છે, એના સમાચાર એ જે આપે એ જ બહાર જતા હોય છે. બિલકુલ. જે રિયલ ફિગર હોય એ આપણને ખબર સામે નથી આવતું. બિલકુલ. એના લીધે એ લોકોએ 2 વેક્સિન વિકસાવેલી છે. શરૂઆતથી જ વેક્સિન તો ઘણા બધા લોકોને એ પણ આપી ચૂક્યા છે. કદાચ આપણી જે વેક્સિન છે કોવિશિલ્ડ અને કોવેક્સિન એ ઘણી જ ઇફેક્ટિવ છે. એટલે ભારતમાં અત્યારે 220 કરોડ લોકોને વેક્સિન આપી ચૂક્યા છે. એના લીધે જો જોઈએ તો ભારતમાં અત્યારે કોવિડ કંટ્રોલમાં છે. પણ એ લોકોની કેટલી ઇફેક્ટિવ હશે એ કદાચ આપણા માટે બહુ મહત્ત્વનો સવાલ છે. અને બીજું જે ઇમ્યુનિટી કહેવાય, જેમ સ્પંદન અને આકાશભાઈએ કહ્યું કે હર્ડ ઇમ્યુનિટી જે ડેવલપ થવું જોઈએ એ આપણા ભારતમાં સારી રીતે ડેવલપ થઈ છે. એ લોકોની હર્ડ ઇમ્યુનિટી કદાચ એટલી સારી
નહીં હોય એ પણ એક મોટું ફેક્ટર છે. એટલે આ વેક્સિનની બાબતમાં એમની વેક્સિન કેટલી ઇફેક્ટિવ છે આપણને ખૂબ જ અત્યારે તો ખબર નથી પડતી. બિલકુલ બિલકુલ. હવે જ્યારે હર્ડ ઇમ્યુનિટીની વાત આવે છે ત્યારે આપણે તો કહી શકાય કે જે આપણો જે ડોઝ છે તે તો લગભગ મોટા આંકડા પાર કરી ગયો છે. 200 કરોડથી ઉપરનો આ ડોઝ આપણે ત્યાં લેવાઈ ચૂક્યો છે. હું આકાશભાઈ પાસે આવીશ. આપ એક એન્ડોક્રાઇનોલોજિસ્ટ છો, પણ સૌથી પહેલાં આપણે આ હર્ડ ઇમ્યુનિટી વિશે વાત કરી કે હર્ડ ઇમ્યુનિટી ખરેખર જો આટલી ડેવલપ થઈ છે આકાશભાઈ, તો શું ખરેખર એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારતમાં કોરોના ફેલાવાની શક્યતા બીજા બધા દેશો જેટલી છે કે તેનાથી ઓછી છે? આ એક અગત્યનો સવાલ છે અને આનો જવાબ જેમ સમય જશે એના પ્રમાણે જ આપણને જાણવા મળશે કે આ કેટલું ઇફેક્ટિવ છે. એકદમ સાદી ભાષામાં કહીએ તો હર્ડ ઇમ્યુનિટી એટલે આપણું જે પોપ્યુલેશન, આપણી જે પ્રજા છે એમની ઓવરઓલ તાકાત આ વાયરસ અને આ બીમારી સામે લડવાની અને એ ઇન્ફેક્શન ના લાગે કે પછી સિવિયર ઇન્ફેક્શન ના થાય એની સામે લડવાની તાકાત એ એકદમ સાદી ભાષામાં ગણી શકાય. હવે આમાં એવું છે કે જે નવો સ્ટ્રેન આવે છે, જે દરેક નવો વેવ આવે છે એ દરમિયાન વાયરસના સ્ટ્રક્ચરમાં, વાયરસના પોતાના બંધારણમાં થોડાક ચેન્જીસ જોવા મળે છે અને એના કારણે એ ફરીથી માણસને, હ્યુમનને એટેક કરી શકે છે અને ઇન્ફેક્શન લાવી શકે છે. એટલે અત્યારે જે સ્ટ્રેન બીજા દેશોમાં વધી છે એ ધીમે ધીમે જ્યારે ભારત તરફ આવશે અને ભારતની પ્રજાને એનું એક પ્રકારનું કોન્ટેક્ટ થશે પછી જ આપણને જાણવા મળશે. પણ સાયન્ટિફિકલી સ્પીકિંગ ચાન્સીસ એવા વધારે છે કે આપણી સ્ટ્રોંગ હર્ડ ઇમ્યુનિટી આપણને વધારે સારું પ્રોટેક્શન આપી શકે છે બીજા કન્ટ્રીની કમ્પેરિઝનમાં. બિલકુલ. સ્પંદનભાઈ, હર્ડ ઇમ્યુનિટી વિશે શું કહેવા માંગશો? સેમ જેમ આકાશભાઈએ કીધું એ રીતે કે અત્યાર સુધી તો જે લાસ્ટ વેવ હતો ને એમાં તો એવું લાગ્યું કે આ કોરોનાનો જે પણ વાયરસ હતો એ કોમન કોલ્ડનો વાયરસ હોય, સામાન્ય શરદી હોય એવો થઈ ગયો છે. તમે જોશો કે સ્પેસિફિક મંથમાં ઘણા બધા લોકોને શરદી ખાંસીના કેસ હતા અને એ કેસ નોર્મલ શરદી કરતા થોડા વધારે પણ કોરોના કરતા ઓછા. મતલબ કે આપણી ઇમ્યુનિટી વધી છે અને વાયરસની આપણા પરની અસર ઘટી છે. અત્યારે ચિંતાનો વિષય એ જ બન્યો છે કે આ વખતે સ્ટ્રેને પોતાનામાં બદલાવ કર્યો છે. એટલે કે ઓમિક્રોન વાયરસ પણ જે બહારના દેશોમાં જેટલો ખતરનાક બની ગયો હતો અને જેટલો ફેલાવો કર્યો હતો એના કરતા ઇન્ડિયામાં તો તેની અસર ઘણી ઓછી જોવા મળી હતી. આ વખતે પણ આ વાયરસ પાછો ચેન્જ આવ્યો છે, નવો વેરિયન્ટ બન્યો છે અને સ્વાભાવિક છે વેરિયન્ટ બનતા રહેવાના છે. દરેક વિન્ટરની ઋતુમાં ખાસ કરીને શ્વસન ક્રિયાને લગતા વાયરસનો એક હુમલો આવે જ છે. આજે આટલા વર્ષો પછી પણ સ્વાઇન ફ્લૂના એપિસોડ્સ અમુક સિઝન્સમાં વધે છે, આપણે જોઈએ છે. એટલે ધીમે ધીમે આપણી ઇમ્યુનિટી પ્લસ વાયરસની આપણા પર થતી અસર એ બંને વચ્ચેનો તાલમેલ જોવો પડશે. એક સાયકેટ્રિસ્ટ તરીકે કહીશ કે હર્ડ ઇમ્યુનિટીમાં મેન્ટલ ઇમ્યુનિટી કેળવાઈ જાય એટલે કે આખી હર્ડમાં જે ટોળું છે આપણું, જે લોકો છે એ કારનો સામનો કરવા માટેની ઇમ્યુનિટી કેળવી લે તો એ મોટી રાહત આપશે ને એની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડીક રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર અસર રહેલી જ છે. એટલે એક પોઝિટિવ એટીટ્યુડ બનાવીને આપણે સામનો કરવા સજ્જ બનીએ, નિશ્ચિત ના થઈ જઈએ અને જરાય ટ્રાય ના કરીએ, માસ્ક પહેરીએ, ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ અને આપણી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખીએ. ફરીથી 2 મહિના માટે જે 2 વર્ષ કર્યું એ કરવામાં જરાય આળસ કરશો નહીં. એ કરવામાં કોઈ વાંધો પણ નથી ને એનાથી થવાનો ફાયદો છે. સ્પંદનભાઈ, આપને એ જ વાત પૂછવાનો હતો કે આ હર્ડ ઇમ્યુનિટી ને લીધે ક્યાંક લોકો વધુ પડતા બેફિકર તો નહીં થઈ જાય ને? એટલે જે વાયરસ બદલાયો છે ને આજે કાલે જે સમાચાર આવ્યા ને ત્યાર પછી જે તંત્ર જાગ્યું છે, જે કાલથી સમાચાર આવે છે, આપણે આ પ્રકારની ડિબેટ કરીએ છીએ, લોકોની અંદર વાત ફેલાય છે, એક પોઝિટિવ સાઇન ગણી શકાય કે લોકો એકદમ બેફિકર નથી થઈ રહ્યા અને કદાચ એવું લાગે છે કે આખા વર્ષમાં કઈ નહીં, આ વખતે થોડીક મહેનત કરવી પડશે તો અમે કરવા માટે તૈયાર છે. કારણ કે જે ગાળો છે એ ઘટ્યો છે. એટલે લોકો પોતે, ઘણા લોકો જે મજાકમાં વાત કરતા હોય છે કે ભલે ને 2 અઠવાડિયાનું ટોટલ લોકડાઉન થાય તો હવે અમને બહુ આકરું નહીં લાગે, એ પ્રકારની વાતો થઈ રહી છે. અને થોડીક પોઝિટિવ ગણીને ચાલીએ કે લોકડાઉન ના કરવા દેશો પણ તમે થોડુંક એ રીતે રહો કે લોકડાઉન કરવાની જરૂર ના પડે. બિલકુલ. મનોજ સર પાસે આવીશ કે જે વાત કરીએ હવે ખરેખર જોવા જઈએ મનસુખ માંડવિયાજીની વાત સાંભળીને શું લાગી રહ્યું છે અત્યારે તંત્ર જે છે તે આ કોરોનાની જે સ્થિતિ અત્યારે ધીરે ધીરે ઊભી થઈ રહી છે તેની સામે ખરેખર કેટલું સજ્જ લાગી રહ્યું છે? જો કેન્દ્રીય મંત્રીએ ગઈકાલે પણ નિવેદન આપ્યું હતું ને ગઈકાલે વીકે પોલ જે નીતિ આયોગના મેમ્બર છે તેમણે એક મહત્વનું એક નિવેદન આપ્યું હતું કે કોરોના હજુ આપણા વચ્ચેથી ગયો નથી. જી, તમે જોશો કે ભલે લોકો ટેસ્ટ નથી કરાવતા પણ કોરોનાના કેસો તો ચાલુ જ છે. જે અત્યારે BF7 ની જે ઓમિક્રોનનું જે નવો વેરિયન્ટની વાત આવે છે, 3 મહિના પહેલા ગુજરાતમાં એ હતો જ. 3 દર્દીઓ તેની સારવાર લઈ ચૂક્યા છે અને 3 દર્દીઓ એ સિમ્ટોમેટિક જે લક્ષણો હતા એ દર્દીઓ સાજા થઈને પાછા જતા રહ્યા. એમાંનો એક દર્દી જે પેશન્ટ હતો એ વિદેશ પણ ચાલ્યો ગયો છે. એટલે એવું નથી કે જે BF7 છે તે કાલે જ આવ્યો, જે ચીને સમાચાર આપ્યા. 3 મહિના પહેલાં ગુજરાતમાં તેની હાજરી હતી.
આ લોકોએ ના ભૂલવી જોઈએ. બીજું કે ઓમિક્રોનના ગમે તે વેરિયન્ટ આવે, A, B, C, Z ગમે તે આવે, પણ લોકોને નુકસાન કરનારા તો છે જ છેવટે. અને લોકોએ આ પ્રકારની સ્થિતિથી અમે લડવાની એક મેન્ટાલિટી તો ખરી, પણ સૌથી મોટી જે ફરીથી કહું કે બેદરકારી, આ સૌથી મોટી ભારે પડી શકે છે. જી બિલકુલ. પ્રભાકર સાહેબ, અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો કે ભાઈ જે આપણે વેક્સિન પછીની જે ઇમ્યુનિટી આપણને મળતી હોય છે, એક નેચરલ ઇમ્યુનિટી હોય છે, આ બંને ખરેખર ભારતીય લોકોમાં જો ભેગી થઈ જાય તો શું લાગી રહ્યું છે કે આ નવા વેરિયન્ટ સામે આપણે લડી શકીએ? આપણે જો ઓવરઓલ જે ફિગરો જોઈએ જી. તો અત્યારે 1000થી ભારતમાં નીચે છે. જેમ મનોજભાઈએ કહ્યું કે આ આજકાલનો વેરિયન્ટ નથી. ગુજરાતમાં 3 મહિના પહેલાંમાં અત્યાર સુધીમાં જીનોમ સિક્વન્સિંગથી 3 કેસ જોવા મળેલા છે, અને 3 કેસમાં આપણે જોઈશું તો એ લોકોને કોઈને દાખલ કરવા પડ્યા નથી કે બીજા વેવ જેવા કોઈને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરીને ઓક્સિજનની જે ક્રાય કહેવાય અથવા તો ઓક્સિજન ઉપર મૂકવા પડે એવું પણ થયેલું નથી ને. બધા જ હોમ આઇસોલેશનમાં એ લોકોને ટ્રીટમેન્ટ આપી છે. તો ઓવરઓલ એમના કેસીસ જો 3 આપણે સ્ટડી કેસ તરીકે પણ જોઈએ તો એ કેસ ગંભીર નથી થયા, અને એમાં સામાન્ય આપણે જે કોમન જે દવાઓ છે એનાથી એ સારા થઈ ગયા છે. ને એક દર્દી તો એવો છે કે અહીંયાથી 1 મહિના પહેલાં એ અમેરિકા પણ પહોંચી ગયો છે. એટલે આપણી પોતાની જે હર્ડ ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થઈ છે એવું તો આપણે ચોક્કસપણે કહી શકીએ. અને આપણી જે વેક્સિન છે એ પણ ઘણી સારી ઇફેક્ટિવ છે. છતાં પણ આકાશભાઈએ અને સ્પંદનભાઈએ જે કહ્યું કે આપણે આનાથી સાવ એમ કે નિશ્ચિંત થઈ જઈએ અને કોઈ પણ જાતના પ્રિકોશન ના લઈએ તો એ પણ એક ગંભીર બાબત છે. એનાથી પણ ઇન્ફેક્શન, કારણ કે આ એક ગ્લોબલ ફિનોમિનન છે. એવું નથી કે ભારત એકલું જ આઇસોલેટ થઈ જાય, પણ આપણા આજુબાજુના ઘણા બધા દેશોમાં અને આ જે કેસો વધી રહ્યા છે એની ઇફેક્ટ પડોશી પર પણ આવતી હોય છે. એટલે આપણે પણ પોતે બધા જ જે કહેવાય કોવિડ બિહેવિયર એપ્રોપ્રિએટ એ પૂરેપૂરું રાખવું જોઈએ અને આપણી જાતને સાચવવી જોઈએ. બિલકુલ. હું આકાશભાઈ પાસે આવીશ. એક એન્ડોક્રાઇનોલોજીસ્ટ તરીકે તમે આ વસ્તુને કઈ રીતે જુઓ છો કે એક વેક્સિન ક્રિએટેડ ઇમ્યુનિટી જે છે એ પણ આપણામાં છે અને એની સાથે સાથે આપણી નેચરલ ઇમ્યુનિટી, શું કહેશો? સાચી વાત છે કે આપણી પાસે ઇમ્યુનિટીનું હથિયાર થોડુંક અત્યારે સ્ટ્રોંગ છે, પરંતુ જેમ આગળ વાત થઈ અને બધા જ ડોક્ટર્સ અહીંયા પેનલમાં સહેમત થયા છે કે આપણે જરાય ઢીલાસ ના રાખવી જોઈએ. હું પણ એ વાત જોડે સહેમત છું કે આમાં આપણે જરાય ઢીલાશ નથી રાખવાની. મતલબ જેને પણ કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી છે, આપણે આગળના વેવમાં પણ જોયું છે કે જેમને કોમોર્બિડિટીઝ હોય, મતલબ જેમને ડાયાબિટીસ હોય, થાઇરોઇડ બીમારી, પ્રેશર હોય, હૃદયને લગતી તકલીફો હોય, એ પ્રકારના દર્દીઓને વધારે ચાન્સીસ હોય છે કે બીમારી વધારે સિરિયસ થઈ જાય, એમને વધારે તકલીફ વેઠવી પડે અને લાંબા સમય સુધી બીમારીની આડઅસરો સહન કરવી પડે છે. તો ભલે આપણી ઇમ્યુનિટી સ્ટ્રોંગ છે અને આપણને હેલ્પ કરશે, પણ આપણે પ્રિકોશન તરીકે બધા જ સ્ટેપ, ઇન્ફેક્શન ના લાગે એ માટે પણ, અને આગળ જતા આપણી જે પણ બીમારીઓ છે એ બધી જ સારા કંટ્રોલમાં હોય તો આપણને તકલીફો ઓછી પડે, એના માટે ખાસ જાગૃત રહેવું જરૂરી છે. બિલકુલ. સ્પંદનભાઈ, આ જ વાત હું તમને પૂછીશ. એક નેચરલ ઇમ્યુનિટી, એક વેક્સિન ક્રિએટેડ ઇમ્યુનિટી, અને એની સાથે સાથે તમારું એક જે તમારા ફિલ્ડની વાત કરીએ તો પોતાનો એક મેન્ટલ વિલ પાવરની જે વાત છે, શું કહેશો? એમ કોવિડ જે ફર્સ્ટ વેવ હતી ને સેકન્ડ વેવ હતી એ તો ખરેખર ઘાતક હતી. એના પછી આપણે જોયું સેકન્ડ વેવમાં કોવિડના કેસીસ હોસ્પિટલમાં જતા ઘણા અટક્યા, અને જે લાસ્ટ યર જે થયું અથવા લાસ્ટ ટાઈમનો જે એપિસોડ હતો એમાં તો એક ઓપીડી કેસ બની ગયો હતો. એટલે આ બધી જ વસ્તુઓ દેખાડે છે ને વેક્સિન માટે પણ ઘણી જાગૃતતા લોકોમાં હતી. બહુ જ ઓછા લોકો હતા જેમને વેક્સિન નથી લીધી અથવા એક જ વેક્સિન લીધી છે. બુસ્ટર ડોઝ ઘણા બધાને બાકી છે, પણ ફર્સ્ટ 2 ડોઝ ખાસા લોકોને મળી ગયા બાદ જે કોવિડના કેસીસની જે સંક્રમણ હોય એમાં ઘટાડો થયો. કોવિડ તો આપણા વચ્ચે જ છે અને રહેવાનો છે, પણ કોવિડની જે સંક્રમણની વિરુલન્સ પાવર છે ધીમે ધીમે ઘટતો જશે. એટલે એ રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક હર્ડ ઇમ્યુનિટી જેવું પિક્ચર, કારણ કે હર્ડ ઇમ્યુનિટી માટે તો એવું કહેવાય છે કે 60% થી વધારે લોકો ને જ્યારે થાય ત્યારે એ ગણાય, અને એના માટેના આંકડા આપણે મળી શકે એમ નથી. દેશ ખૂબ મોટો છે અને એના કારણે ઘણા બધા આંકડાઓ આપણને ઓછા પડે છે, પણ ઓવરઓલ જે કોવિડના વાયરસથી થતા સંક્રમણની ઘટાડો થયો છે એ જોતા લાગે છે કે ડેવલપ થઈ જશે અને જોઈએ એટલો વાંધો નહીં આવે. બીજી વાત તમે કીધી એમ સેમ રીતે
એ સૌથી પહેલાના જે કેસીસ હતા ત્યારે જે સાયકેટ્રીમાં આવતા હતા, એન્ઝાયટી, ગભરામણ, બેચેની સાથે કે પેનિક એટેક સાથે, ફ્લેશબેક સાથે, પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ સાથે, એના પણ હું છેલ્લા 6 મહિનાથી કહું તો ઓપીડીમાં કેસીસ ઘટ્યા છે. અને એ લોકોને કોવિડ નો માત્રથી જે ડર લાગતો હતો એ ડરમાં પણ ઘણો ઘટાડો થઈ ગયો છે. અને પોસ્ટ કોવિડ જે કેસીસ કોમ્પ્લિકેશન્સના લીધે, લો સેરોટોનિન લેવલના લીધે જે ડિપ્રેસિવ એપિસોડ્સ હતા એ પણ હવે ઘટી રહ્યા છે. તો એ જોતા લાગે છે કે ઓવરઓલ લોકોની અંદર એક પોઝિટિવ પાર્ટ આવ્યો છે અને જે ભૂતકાળ હતો એના જે એક્સપિરિયન્સીસ હતા એમાંથી લોકો બહાર નીકળી જાય છે. અને આપણે અગાઉ વાત કરી એ રીતે ભૂતકાળને યાદ રાખીને એમાં જે ભૂલો કરી એને ખાલી સુધારી, પણ ભૂતકાળમાં જતી જે ઘટનાઓ હતી એને ટોટલ ના ભૂલી જઈએ, થોડી યાદ રાખીને એમાં બદલાવ સાથે આપણે હંમેશા એક તૈયારી રાખીએ તો એ પ્રોટેક્શન, એ પ્રિવેન્શન બની જશે. અને પ્રિવેન્શન થી વધારે સારો કોઈ દવા છે નહીં. ઇલાજ નથી. બિલકુલ, પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોરની બહુ જ સારી વાત કરી. મનોજ સર, નવો વેરિયન્ટ નવા નિયમો લાવશે? જરૂરથી, કારણ કે BFF જે 7 ની જે વાત થઈ રહી છે તેનું રિપ્રોડક્શન નંબર, જે આપણે તો વિષયમાં તબીબ મિત્રો જે કહી રહ્યા છે કે રિપ્રોડક્શન નંબર તેનો 10 થી 18 નો છે. એટલે એક જે વ્યક્તિ જે સંક્રમિત હોય તે 10 થી 18 લોકોને ચેપ લગાડી શકે છે. આ પ્રકારની એક અત્યારે પ્રાઇમરી માહિતી છે. પણ એ છે કે કોરોના દર વખતે એક નવો વેરિયન્ટ બદલી રહ્યો છે. હજુ સુધી કોરોના ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવાયો નથી. વેક્સિનેશન જરૂરથી થયું છે. 2-3 ડિબેટનો આપણો એક ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય એ પણ છે કે એના પર અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે કે શું તમે જો બંને વેક્સિન લીધા છે, બંને ડોઝ, બુસ્ટર ડોઝ પણ લીધા છે, પણ તેની અસર આ ડિસેમ્બર મહિનો ચાલે છે, તેની અસર કેટલા સુધી બોડીમાં રહી હશે અથવા તો રહી છે તે હજી સુધી કોઈ જાણતું નથી. તો એના માટે કોઈ રિપોર્ટ કરાવવો જરૂરી છે કે ભાઈ ખ્યાલ આવે કે ભાઈ મારી ઇમ્યુનિટી કેટલી ટકી રહી છે. બિલકુલ. પ્રભાકર સાહેબ, જે રીતે હર્ડ ઇમ્યુનિટી આપણી ડેવલપ થઈ છે, મેં નેચરલ ઇમ્યુનિટીની પણ વાત કરી, વેક્સિન ક્રિએટેડ ઇમ્યુનિટીની પણ વાત કરી, તો શું નથી લાગી રહ્યું કે હવે ભલે ને વેરિયન્ટ કદાચ ગમે તે હોય પણ તેની ઇન્ટેન્સિટી છે તે ઘટી જશે? પહેલા જે ઘાતક હતું, ડોઝની અસર ક્યાં બિલકુલ રહેશે એ સૌથી અગત્યનું એ વાત બી મહત્વની છે કે ડોઝની અસર ક્યાં સુધી રહેશે? પ્રભાકર સાહેબ, આપણે જે વેક્સિનનો ડોઝ છે શરૂઆતમાં છે ને 9 મહિને આપવાનું હતું ને પછી ભારત સરકારે એને 6 મહિના પછી રિપીટ કરી શકાય એવું કહેલું. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને એક સર્વે કરેલો એન્ટીબોડી ટેસ્ટનો. એટલે એન્ટીબોડી ટેસ્ટ એ એક ચોક્કસ પ્રકારમાં તમારે આ રોગની સામે કેટલી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એ એન્ટીબોડીથી આપણને ખબર પડે. અને જો એનો માસ સ્કેલ પર સર્વે કરવામાં આવે તો આ જે વેક્સિન ક્રિએટેડ અથવા તો જે નેચરલ ઇમ્યુનિટી છે કેટલી છે અને આપણે એને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કેટલી છે એ ચોક્કસ જાણી શકીએ. એટલે એવું નથી કે અત્યારે આપણે હર્ડ ઇમ્યુનિટી નથી કે આપણે જે વેક્સિનના લીધે પણ જે ઇમ્યુનિટી કન્વર્ટ થઈ છે એ કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે કે વધારે છે, પણ ચોક્કસપણે એનું પ્રમાણ આપણે જાણી શકીએ. બિલકુલ. હું આકાશભાઈ પાસે આવીશ. એન્ડોક્રાઇનોલોજિસ્ટ છો, જે પોસ્ટ કોવિડ જે કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય છે એવા કેસ તમે અત્યાર સુધીમાં કેવા અને કેવી રીતે હેન્ડલ કર્યા છે? જી આકાશભાઈ, વિવિધતા જોવા મળે. જી બોલો, હવે અવાજ આવી રહ્યો છે. યસ, તો પોસ્ટ કોવિડમાં ઘણી વિવિધતાઓ જોવા મળે છે. પેશન્ટ, ઘણા દર્દીઓ અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણ અને અલગ પ્રકારની તકલીફો લઈને આવતા હોય છે. સ્પંદનભાઈ સાહેબ પાસેથી આપણને માનસિક બીમારીઓ વિશે અને માનસિક રીતે જે ચેલેન્જીસ આવતી હોય છે એ તો જાણવા મળશે જ, પણ એ સિવાય જે તકલીફો થતી હોય છે અને હવે WHO દ્વારા પણ એમાંથી ઘણી બધી બીમારીઓને રેકગ્નાઇઝ કરવામાં આવી છે, ઘણી બધી બીમારીઓ વિશે આગળ રિસર્ચ કરેલું છે. એના મુતાબિક જોવા મળતી બીમારીઓમાં કોમન છે કે ડાયાબિટીસ થઈ જવું અથવા પહેલા થયેલા ડાયાબિટીસમાં ખરાબી વધે, મતલબ કંટ્રોલ પહેલા કરતા બગડવાની શક્યતાઓ ઘણી વધી જાય છે. એ સિવાય ઘણા દર્દીઓને ફેફસાની તકલીફ, એટલે કે લાંબા સમય સુધી શ્વાસમાં તકલીફ, શરીરમાં તંદુરસ્તી અને શક્તિનો અભાવ રહેવો, શારીરિક પરફોર્મન્સ એટલે કોઈ પણ પ્રકારની કસરત કરવામાં તકલીફ પડવી, શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના દુખાવા રહેવા, એ બધી જ તકલીફો જોવા મળે છે. આ સિવાય પણ ઘણા દર્દીઓ જેમને પેટની તકલીફો એટલે વારે ઘડીએ ઉલટી ઉપકાની તકલીફ થવી એ પણ જોવા મળી રહ્યા છે. હવે જેમ મેડિકલ સાયન્સ વિકસતું જાય છે અને જેમ આ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના કેસીસ આપણે સામનો કરી રહ્યા છીએ, એના પર રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે, એના પ્રકારે દવાઓ પણ એની સામે વધારે સારી રીતે એની ટ્રીટમેન્ટ થઈ શકે એ પ્રકારની દવાઓ પણ વિકસી રહી છે. એટલે એનાથી આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. દરેક વસ્તુનો આપણી પાસે ઈલાજ શક્ય હોય છે કે પછી આપણે સુધારો ઓફર કરી શકતા હોઈએ છીએ. બિલકુલ.
સ્પંદનભાઈ, જે આ આખો અત્યારે માહોલ છે, અત્યારે આપણે એ જ વાત કરી કે જે પોસ્ટ કોવિડ કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય છે, ખાસ કરીને હાર્ટની પણ બીમારી જોવા મળતી હોય છે, અને એમાંય ખાસ કરીને મન અને હાર્ટ સામાન્ય રીતે એકબીજા સાથે ઘણા જ સંકળાયેલા છે. શું કહેશો તમે આના વિશે? એટલે કોવિડે એના પછી કહેવાય ને કે કોવિડની લહેરમાંથી જ્યારે બહાર આવ્યા ત્યારે કોવિડ વિશેના ડર અને કેટલીક માન્યતાઓ, કેટલીક ગેરમાન્યતાઓ, કેટલાક અનુભવો એ બધાના લીધે ઘણા બધા લોકોને એન્ઝાયટી અને ડિપ્રેશનના ઘણા જ એટેક આવ્યા. જે લોકોએ કોવિડમાં પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા કાં તો નજીકના લોકોને અચાનક જતા જોયા, ત્યારથી મોસ્ટ કોમન પેનિક ડિસઓર્ડર કે જેમાં હું કહીશ કે 20% થી 25% વધારો જોવા મળેલો અને એની અસર પણ જોવા મળી હતી. હવે આ વસ્તુ સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે આપણે આટલી મહામારીમાંથી પસાર થયા હોય ત્યારે ડિપ્રેસિવ એપિસોડ્સને અનુભવ કરવો. પણ બીજી કોવિડની વિશેષતા એવી જોઈ કે બોડીમાં કુદરતી રીતે બનતા સેરેટોનિન અને ડોપામાઇન લેવલને ઇમ્પેક્ટ કરી ગયા, જેના કારણે બાયોલોજીકલ એટલે ભલે કે જે વ્યક્તિ અંદર મનથી મજબૂત હતો, કે જેને સહન શક્તિ પણ સારી હતી, એમાં પણ એ કેમિકલનો એવો બદલાવ કરી ગયા કે જેના કારણે ઘણા બધા સાયકેટ્રિક કોમ્પ્લિકેશન્સ, ખાસ કરીને માનવામાં ના આવે પણ એ પ્રકારના બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર અને સ્કિઝોફ્રેનિયા જેવા લક્ષણો પણ ઘણા વધવા જોવા મળેલા. અને એ એપિસોડ એવા હતા કે જેમાં ના કોઈ પાસ્ટ હિસ્ટ્રી હતી કે ના એ વ્યક્તિને પહેલા પ્રકારનો ડિસઓર્ડર થયેલો હતો, ના એમના ફેમિલીમાં જીનેટિકલી હતું. સો આ બધી વસ્તુઓ જેમ કહીએ છીએ કે કોવિડે કદાચ એક પણ સિસ્ટમ એવી નથી રાખી કે જેને અસર ના કરી હોય. સીધી રીતે કે ડિરેક્ટલી કે ઇનડિરેક્ટલી રીતે એ વ્યક્તિને કોઈ પણ રીતે હેરાન તો કરી જ ગયું છે. આપણા લંગ્સ હોય કે આપણા બોન્સ હોય કે આપણું ડાયાબિટીસ હોય, ઘણા બધા આપણા બોડીના એવા પાર્ટ છે જેમાં કોવિડની અસર ઓછી હોવા છતાં એની ક્યાંક ને ક્યાંક અસર રહી ગઈ છે. એટલે આપણે કહીએ ને કે કોવિડમાં અગર તમે વધારે હાઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ નથી થયા કે ડેથ નથી થયા, પણ તમારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ તો ક્યાંક ઇમ્પેક્ટ થવાની જ છે. અને એના માટે જ આપણે જે એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ છે, જે મલ્ટીવિટામિન્સ છે, જે આપણી લાઈફસ્ટાઈલમાં સુધારો કરવાનો છે, એ બધી જ વસ્તુઓ આપણે લાંબા સમય સુધી કરતા રહેવું જોઈએ કે જેનાથી તમે ફરીથી એ હિલિંગ પ્રોસેસમાંથી પસાર થાઓ અને જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એની સાથે પણ તમારી ઇમ્યુનિટી પણ જળવાઈ રહે અને તમારી બોડીની હેલ્થ સિસ્ટમ પણ સારી રહે. એટલે હેલ્ધી માઇન્ડ, હેલ્ધી બોડીનો આપણે કોન્સેપ્ટ આમાં એપ્લાય કરી શકીએ. બિલકુલ. મનોજ સર, જે રીતે સરકાર અત્યારે કામ તો શરૂ કર્યું છે, કોઈક એવું ક્યાંક એવું પણ લાગી રહ્યું છે કે વહેલું છે, ક્યાંક એવું પણ લાગી રહ્યું છે કે કદાચ પાછું મોડું છે, શું લાગી રહ્યું છે? લોકડાઉનની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતાઓ કેટલી? સૌથી મોટી વાત છે કે ભારત જે ગઈકાલે પડ્યું હતું કે આપણે વેટ એન્ડ વોચની ભૂમિકામાં હંમેશા રહીએ છીએ, ચાહે આરોગ્ય વિભાગ હોય કે સરકાર હોય કે ગમે તે હોય. વેટ એટલે બાજુના દેશમાં શું થઈ રહ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ કરીએ, પછી આપણા દેશમાં તેની અસર થશે કે નહીં તેમાં ઘણો બધો સમય રહી જાય છે. અત્યારે જે વાત ગઈકાલથી આવી કે દરેક પ્રવાસીઓનું ચેકિંગ થશે પણ રેન્ડમલી. અત્યાર સુધી ડિસેમ્બરમાં હજારો પ્રવાસીઓ વિદેશથી ગુજરાતમાં આવી ચૂક્યા છે અને ગુજરાતથી બહાર જતા પણ રહ્યા છે. તો જે અપડાઉન આ ટ્રાન્ઝિટ ટુરિસ્ટનું જે થયું છે એ પણ એક સૌથી જોખમી સાબિત થવાનું છે, કારણ કે સરકારનો તેના પર કોઈ પણ જાતનો કંટ્રોલ નહોતો ને ત્યારે ખતરાની ઘંટી હતી પણ નહીં. પણ જે રીતે ચીન છે, બ્રાઝિલ છે, જે અલગ અલગ કોરિયા છે, તો તમામ જે એમાં ફીફા વર્લ્ડ કપની જે અસર જોવા મળી કે 57,000થી વધુ ભારતીયો જો કતારમાં ફૂટબોલ મેચ જોવા જતા હોય તો ત્યાં ફૂટબોલમાં જે મેચમાં ખીચોખીચ હાજરી હતી તો કદાચ એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યો. તો આવા જે ટુરિસ્ટ છે તેની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી પણ ખૂબ જ કપરી બની જાય છે કે તેને શોધવું એક અશક્ય કહેવાય. એટલે એક સમયે કુદરત ભરોસે મૂકી શકે. પણ બીજી સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે ભૂતકાળમાંથી જે શીખ્યા છે, તો આ વખતે કદાચ મોટી મહામારી અત્યાર સુધીમાં આપણે કહીએ કે ભારતમાં આ પ્રકારના 10 આ પ્રકારના જે વેરિયન્ટ આવી ચૂક્યા છે અલગ અલગ. હું તો કહું આવનારા દિવસોમાં 100 પણ આવે. પણ જે ભૂતકાળમાંથી શીખ્યા છે એ મારા ખ્યાલથી ઘણું બધું આગળના કામમાં આવી શકે છે. એટલા માટે એક વાત જે પ્રભાકર સરની કહું કે જ્યારે સિવિલમાં જ્યારે પહેલી મહામારી આવી ત્યારે આખું તંત્ર અંધારામાં હતું, ખુદ સરકાર અંધારામાં હતું કે રોજના 200-500 જે દર્દીઓ એક સાથે સિવિલ હોસ્પિટલના દરવાજામાં આવી જાય તેમને ક્યાં સાચવવા, કઈ રીતે ટ્રીટ કરવા. ત્યારે પીપી કિટનો કોન્સેપ્ટ પણ નહોતો માસ્કનો કોન્સેપ્ટ નથી, તેમને કઈ દવા આપવી, તેને કોણ તેની કેર કરશે, કઈ ટ્રીટમેન્ટ થશે, તેને કયા વોર્ડમાં દાખલ કરવું. એક આ ભયંકર મહામારી હતી અને ત્યારે બી સરકાર ઉપર માછલા ધોવા હતા. અને મને યાદ છે કે તાત્કાલિક પ્રભાકર સાહેબ જે જૂના સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેઓ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે સારી ફરજ બજાવી ચૂક્યા હતા, તેમને ફરીથી સરકારે લાવ્યા. એક અનુભવી જે વ્યક્તિ છે કદાચ આ જે સ્થિતિને હેન્ડલ કરી શકે અને તેમને એક સારી રીતે કરી. એ પ્રભાકર સાહેબ એ અનુભવ બહુ એના પાસેથી શીખવા જેવો. બિલકુલ બિલકુલ. પ્રભાકર સાહેબ, હું પણ હવે એ જ વાત ઉપર આવીશ કે આપ સિવિલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ રહી ચૂક્યા છો, ફરીથી પણ તમારી જે છે વરણી કરવામાં આવે તે ખાસ કરીને એ મુદ્દાને અનુલક્ષીને જ શું લાગી રહ્યું છે અત્યારે સિવિલ કેટલી સજ્જ છે આ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા?
ભૂતકાળની વાત કરીએ તો હું સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સૌથી લાંબો પીરિયડ લગભગ 17 વર્ષ જેટલો રહેલો અને એ બિલકુલ. વખતમાં ઘણી બધી જે કહેવાય ડિઝાસ્ટર એવા ડિઝાસ્ટર આવી ચૂક્યા. એમાં સ્વાઇન ફ્લૂ મેં એક કહી દીધું, આપણે રાઇટ્સ પણ જોયા છે, અક્ષરધામ જી. ઉપર પણ હુમલો જોયો છે અને બીજા અર્થક્વેક ને ઘણા બધા જે ડિઝાસ્ટર આવ્યા એ અમે બહુ જ સારી રીતે હેન્ડલ કર્યા છે. અને પહેલાં હું આપને જણાવું કે પહેલાં જે આજથી 3 વર્ષ પહેલાં સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં ફક્ત 4000 બેડ હતી. આજની તારીખમાં 7500 બેડ અવેલેબલ છે. એમાં બધી જ હોસ્પિટલનું એક્સપાન્શન થયું. સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ 1200 બેડ ઉમેરાઈ છે, જી. કિડની હોસ્પિટલમાં પણ ઉમેરાઈ 800 બેડ અને કેન્સરમાં પણ જ્યારે 500 બેડનો વધારો થયો છે. અને યુએન મહેતા કે સિંગલ સ્પેશિયાલિટી વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ 1251 બેડની હોસ્પિટલ છે. એટલે અત્યારે જે સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસની વાત કરીએ ને એવી જ રીતે આખા ગુજરાતમાં જે સરકારી તંત્ર છે બિલકુલ. હજી બધી જ હોસ્પિટલોમાં અત્યારે બેડની કોઈ તંગી નથી. દવા તો પહેલેથી જ આપણે અત્યારે જે કહે છે, મનોજભાઈએ જેમ કહ્યું કે પહેલાં તો આપણને પીપી કિટ કે માસ્ક ને અવેલેબલ નહોતું. અત્યારે ભારત મોટા પ્રમાણમાં આ પીપી કિટ અને દવાઓ બનાવે છે ને એ બીજા દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરી રહ્યો છે. એટલે આપણને ભૂતકાળનો ખૂબ જ સારો અનુભવ છે. અને જો કદાચ ભવિષ્યમાં આવું જેમ આકાશભાઈ અને સંદીપભાઈએ કહ્યું કે નથી આવવાની શક્યતા છતાં પણ જો આવે તો આપણે એને ખૂબ જ પહોંચી સારી વળીએ રીતે તેમ પહોંચી છે. શકીએ. બિલકુલ, અને બિલકુલ. આપણી જોડે આપણી પોતાની પણ કેપેસિટી છે અને આપણી જોડે બધી જ તો પ્રભાકર મશીનરી તૈયાર સાહેબ, છે. બિલકુલ. તો પ્રભાકર સાહેબ, શું ખરેખર એવું લાગી રહ્યું છે કે જે રીતે આપણે બીજી લહેરમાં જે રીતે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોનો જે કોવિડ કન્વર્ટ કરવાની જરૂર પડી હતી તેવી કદાચ આ વખતે ન પડે? ઓવરઓલ જેમ આપણે 3 કેસીસ તો ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે અને જી. એમાં કોઈ એવો ઘાતક કોઈને જોવા મળેલો નથી. બધાને હોમ આઇસોલેશનમાં જ સારી રીતે સારવાર થઈ ગયા છે. ને અત્યારના જે ટેસ્ટ ભારતમાં થઈ રહ્યા છે એમાં બહુ ઓછા લોકોને આજની તારીખમાં સિવિલમાં તમે જોશો એમ કે અમદાવાદમાં આવશે અને પેલું આવશે, છતાં પણ એક પણ કેસ એસવીપી હોસ્પિટલ અથવા તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં આનો દાખલ કરવામાં આવેલો નથી. અને માઇલ્ડ શરદીની સાથે ઘણા બધાને ઇગ્નોર પણ કરતા હોય અને કોઈ ટેસ્ટ કરાવવા પણ ના જાય એ પણ પોસિબિલિટી છે. એટલે પૂરેપૂરી ઓવરઓલ જો તૈયારી કરીએ તો આપણને કોઈ પણ જાતનું ભવિષ્યમાં કેટલો ઘાતક થશે, કેટલા કેસીસ વધશે એ પ્રમાણે ગુજરાત સરકારની પૂરેપૂરી તૈયારી હશે. બિલકુલ. આકાશભાઈ, જો વાત કરીએ કોમોર્બિડિટીની જ પાછી, તો જે થાઇરોઇડના પેશન્ટ હોય છે તેમણે કેવા પ્રકારની કાળજી લેવી પડશે? બિલકુલ બિલકુલ સાહેબ. હવે આમાં એવું છે કે અત્યાર સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી એ ઓવરઓલ બધા જ આપણી જનતાને કેવી રીતે ઇફેક્ટ થઈ શકે અને તંત્ર કેવી રીતે વધારે સજ્જ થઈ શકે એની વાત હતી. હવે જે વાત છે, હવે જે સવાલ છે પર્સનલ લેવલ પર, એટલે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના લેવલ પર શું કાળજી લેવી અને શું તકેદારી રાખવી એ પણ એટલી જ અગત્યની છે. અને જે દર્દીઓને કોમોર્બિડિટી છે ઇન્ક્લુડિંગ થાઇરોઇડની બીમારી, હવે થાઇરોઇડમાં એવું છે કે ઘણા દર્દીઓ એકવાર બીમારી થયા પછી દવા ચાલુ કરે છે અને એના વિશે આગળ ભૂલી જાય છે. મતલબ દવા ચાલુ રાખે છે પણ એનો કોઈ જ ફોલોઅપ, ડોક્ટર જોડેની વિઝિટ, ડોક્ટર જોડે સલાહ લેવાની કે ફરીથી બસ ટેસ્ટ દવા લેતા રહેવાની. યસ, એટલે જી. દવા તો ચાલુ જ રાખવી છે. અને એની જોડે એમણે કોવિડનો આ વેવ આપણને ઇફેક્ટ કરવાનું ચાલુ કરે એની પહેલા જો થોડા સમયની અંદર તપાસ ના થઈ હોય, ડોક્ટર જોડેથી સલાહ ના લીધી હોય, જરૂરી ટેસ્ટ ના થયા હોય, તો અત્યંત જરૂરી છે કે એકવાર ડોક્ટરની સલાહ પ્રમાણે આગળ ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ, જેથી પહેલેથી જ એમનું શરીર વધારે સારી રીતે સજ્જ કરી શકાય, એમની સિસ્ટમ એકદમ નોર્મલ લેવલમાં આપણે લાવવાની કોશિશ કરી શકીએ. અચ્છા આકાશભાઈ, આમાં હાઇપર અને હાઇપો બંને થાઇરોઇડ હોય છે. હવે આ બંનેના જે કાળજી લેવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે સરખી હોય છે? શું હોય છે આમાં? યસ, બંને બીમારીઓ અલગ અલગ પ્રકારની છે. હાઇપોથાઇરોઇડનો મતલબ એ છે કે શરીરમાં જે થાઇરોઇડ હોર્મોન જરૂરી છે બનવો જોઈએ એ ઓછા પ્રમાણમાં બને અને જેની સારવારમાં બહારથી એ થાઇરોઇડનો હોર્મોન ગોળીના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે. જ્યારે કે હાઇપરથાઇરોઇડ એ એવી પ્રક્રિયા છે કે જે દરમિયાન શરીરમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન વધારે બને અને એને પછી કંટ્રોલમાં ઓછો કરવા માટે દવા કરવી પડે. હવે બંને પ્રકારની બીમારીઓ શરીરને અલગ અલગ રીતે અસર કરે છે અને અલગ અલગ રીતે શરીરની અલગ સિસ્ટમ, જેમ કે લોહી ગંઠાવાની પ્રક્રિયા, હૃદયનું પમ્પિંગની પ્રક્રિયા, શરીરનું મેટાબોલિઝમ મતલબ શરીરમાં ગ્લુકોઝ કંટ્રોલ થવાની પ્રક્રિયા, શરીરના સ્નાયુઓ અને ચરબી એ બધું બરાબર લેવલમાં જળવાઈ રહે એના માટે કામ કરે છે. મતલબ કોઈ દર્દીને જો હાઇપોથાઇરોઇડ કે હાઇપરથાઇરોઇડ હોય અને એ કંટ્રોલમાં ના રહેતા હોય તો ચોક્કસપણે શક્ય છે કે સાથે થયેલી બીજી બીમારીઓ, કોવિડ હોય કે બીજી કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી હોય, એ શરીરને વધારે મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. બિલકુલ. સ્પંદનભાઈ પાસે આ વિશે આપણે હમણાં વાત કરીએ હાર્ટ વિશેની, પણ આપણે એવું પણ જોયું કે
ક્યાંક એવા પણ સમાચાર સાંભળવા મળ્યા કે અત્યારે એવું ડૉક્ટર્સ જ કહી રહ્યા છે કે જે વેક્સિન છે તેની આડઅસર રૂપે ક્યાંક લોકોને હાર્ટની બીમારી થઈ રહી છે, નાની ઉંમરે પણ હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે. સ્પંદનભાઈ, આપને મારો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે? જી, તો બિલકુલ અત્યારે જે હાલ ખરેખર જો વાત કરી રહ્યા છીએ BF.7, હવે આ એક નવો જ પાછો વેરિયન્ટ આવે છે. વારંવાર જે કહી શકાય કે પોતાનું તે સ્વરૂપ બદલી રહ્યો છે. હું ખાસ કરીને આવીશ મનોજ સર પાસે કે અત્યારે ટ્રેસિંગ અને ટેસ્ટિંગ આ બેમાં ખરેખર કેટલી ઝડપ કરવા જેવી છે? જે સરકાર હંમેશા જે 3T જે સૂત્ર આપ્યું છે, ટ્રેકિંગ, ટ્રેસ અને ટેસ્ટિંગ, તો સૌથી પહેલા વાત છે આ ત્રણ જે પ્રયોગ છે સરકારે કરી ચૂક્યા છે. છેલ્લે કુમાર એવો ટાઈમ આવ્યો કે તંબુમાં ખાલી સ્ટાફ સવારથી અને સાંજ સુધી બેસી રહેતો હતો, પણ લોકો ટેસ્ટ કરાવવા નતા આવતા. એક સમય એવો હતો કે લાંબી કતારો હતી ત્યારે સ્ટાફ નતો. જી, તો આ બંને જે કેસ સ્ટડી છે ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને એક ખૂબ જ એક આ મોટી જે સિસ્ટમની આપણે ખામી કહીએ કે લોકોની માનસિકતાની વાત કરીએ તો એક આ સૌથી મોટી મહત્વનો વિચારસરણી વાળો વિષય છે. બીજું એ છે કે જ્યારે દર્દી સામે ચાલીને જાય અથવા તો સરકાર તેમને ફોર્સ કરે કે તમે ચેક કરાવો. શરૂઆતમાં વાત હતી વેક્સિનેશનની, તો શરૂઆતમાં ફ્રી આપી, પછી પાછા એના કિંમત ચાર્જ કરી, એ રીતે બુસ્ટર ડોઝમાં ફ્રી આપ્યા, ફરીથી બુસ્ટર ડોઝનો ચાર્જ નક્કી કર્યો. તો જ્યાં ચાર્જની વાત આવે તો ત્યાં લોકો પીછેહટ કરે છે કે પૈસા લે છે એટલે નથી લેવી, પણ પોતાના જીવના જોખમે આ એક વસ્તુ છે, ખૂબ જ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. બિલકુલ, આપણે જો વાત કરીએ કે ભાઈ આમાં જે જોખમી સાબિત થવાની જ્યારે વાત આવે છે ત્યારે આપણે ઘણી વખત એવું જોતા હોઈએ છીએ કે જે શ્રમજીવી વર્ગ છે મનોજ સર, એ કદાચ કેટલો ક્યાંક બેદરકાર જોવા મળતો હોય છે. એ લોકોને માસ્ક પહેરવું નથી ગમતું. આપણે બધું સેકન્ડ લેયરમાં ને દર વખતે જોતા હતા કે એ લોકોને દંડ આટલો હોવા છતાં પણ એ લોકો ક્યાંક માસ્ક નહોતા પહેરતા, એ લોકોને કદાચ ગમતું નહોતું. શું નથી લાગી રહ્યું કે આ જે એક વર્ગ છે તેને ફરીથી સારો એજ્યુકેશન આપવાની જરૂર છે? જરૂરથી. એ જ કેમ પહેલું સુખ તે જાતે ન રહે. અને પહેલી વાત છે કે સરકાર તમને આદેશ આપે કે ના આપે, પણ દરેક વ્યક્તિએ સમજવાનું પોતાની જાતે છે. માસ્ક સરકાર ઘરે આવીને કોઈને ના પહેરાવી શકે, એ તો ઘરમાં જે હાજર હોય એ વ્યક્તિએ જ પહેરવું પડે. વાત એ છે કે ફોર્સ જે વસ્તુ છે એની કરતાં લોકો સમજે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. બિલકુલ. પ્રભાકર સર પાસે આવીશ કે જે આખી આ વાત કરીએ કે અત્યારે જો વાત કરીએ ને તો કોરોનાના જે ચેપનો જે દર છે ને 0.19%, એટલે કે એનો જે રેટ છે એટલા દરથી જ એ આગળ વધી રહ્યો છે. શું લાગી રહ્યું છે, 0.19% આગળ જતાં મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરશે? આપણે ગ્લોબલ જે દુનિયાનો સિનારીઓ જોઈએ તો આજુબાજુના જે દેશો છે, ચાઇના છે, કોરિયા છે, જાપાન છે, અમેરિકા છે અને યુરોપના દેશોમાં પણ અત્યારે કેસો વધી રહ્યા છે. આપણે સારા નસીબ છે કે આપણા દેશમાં આપણે સ્ટેબિલાઇઝ કરી શક્યા છીએ, એ પણ એક ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને ઓવરઓલ છેલ્લા ઘણા બધા મહિનાઓથી દિવસે દિવસે આ કેસીસ ઘટી રહ્યા છે. ટેસ્ટિંગ કદાચ ઓછું થતું હશે, પણ જેટલા પણ ટેસ્ટ કરાયા એ આપણે કહ્યું કે 0.59% છે. એટલે ઓવરઓલ આપણી જે આગળની વાત કહી કે હર્ડ ઇમ્યુનિટી લેવલથી આપણે વેક્સિનેશનનો સારો છે ને આપણા લોકોની શરૂઆતમાં પહેલાંના બીજા વેવમાં તો આપણે બહુ કે એટલા બધા બેદરકાર શરૂઆતમાં રહેલા, પણ પાછળથી જ્યારે લોકોને ખબર પડી કે આ રોગ ખૂબ જ ઘાતક છે, મૃત્યુદર પણ ઘણો ઊંચો છે, એ લોકોમાં એક જાતની સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એટલે શિસ્ત આવેલી અને લોકો જે કોવિડ એપ્રોપ્રિએટ બિહેવિયર કહેવાય કે માસ્ક પહેરતા થઈ ગયેલા, લોકો બહુ ભીડભાડવાળી જગ્યાએ નહોતા થયા, સરકારે લોકડાઉન કર્યું અને પોતાને એક સેલ્ફ ડિસિપ્લિનમાં લાવી અને એમાં આપણને ઇન્ફેક્શન ના થાય, લોકોને પણ ઇન્ફેક્શન ના થાય અને ભારતમાં જે કેસનો દર છે એ ના વધે એ જાતની બધી જ તૈયારીઓ લોકોએ રાખેલી. અત્યારે પણ જો એ રીતે હવે લોકો આ 2 અઠવાડિયાથી જે રીતે ટીવીના ડિબેટમાં લોકો જઈ રહ્યા છે એટલે લોકો અત્યારે માસ્ક પહેરતા તો થઈ જ ગયા છે, પણ આ ખૂબ જ અગત્યનું છે કે જો એ સાથે બધા સમજી અને આ ઓબ્ઝર્વ કરે તો બહુ વાંધો નહીં આવે એવું મારું માનવું છે. બિલકુલ. સ્પંદનભાઈ પાસે આવીશ. આપણે જે સવાલ હતો અધૂરો રહી ગયો હતો કે હાલની જે પરિસ્થિતિ છે તેમાં ખાસ કરીને જોવા મળીએ તો વેક્સિનેશન પછી હાર્ટ એટેક આવી રહ્યા છે એવું ડૉક્ટર્સનું જ કહેવું છે કે જે બંને ડોઝ લીધા પછી પણ આવા હાર્ટના કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળતા હોય છે. આ જે આખી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે તો આવામાં લોકો ક્યાંક કન્ફ્યુઝ નહીં થાય બુસ્ટર ડોઝ માટે?
વેક્સિન માટેની ગેરમાન્યતાઓ પણ એટલી ઓછી નથી કે આમાં કેવું છે કે કોરોનાથી થતા કોમ્પ્લિકેશન કરતા વેક્સિનથી થતા કોમ્પ્લિકેશન્સ ઘણા જ ઓછા છે અને એમાં ક્યાંય કોઈ રીતે એવી રીતે પુરવાર નથી થતું કે ના માત્ર ને માત્ર વેક્સિનના લીધે જ થયું છે. પણ જ્યારે કોઈ સારી વસ્તુ આપણે સરકાર દ્વારા કે મેડિકલ ટીમ દ્વારા જતી હોય છે ને ત્યારે હંમેશા લોકોની અંદર 1% પણ એની જો સાઈડ ઇફેક્ટ વિશે વાત કરવામાં આવે તો ગભરાટ રહેતો જ હોય છે અને યોગ્ય પણ છે, પરંતુ એના લોજિકલ કારણો તપાસવા જોઈએ. વેક્સિન આટલા બધા લોકોને, કેટલા લાખો લોકોને જ્યારે આપી છે ત્યારે પણ એની જો ખરેખર સાઈડ ઇફેક્ટ હોય ને તો આપણને સામે 1000 લોકોનો તો તમને એ પ્રકારની સાઈડ ઇફેક્ટના લક્ષણો મળે જ. હવે આ કોરિલેશન બેસે છે એ રીતે કે કોઈકે વેક્સિન લીધી ને એના પછી એના હાર્ટના પ્રોબ્લેમ થયા, પણ એનાથી ક્યાંય સાબિત થતું નથી, એવું કોઈ રિસર્ચ પણ નથી. અને ઘણા બધા લોકો સામે એવા છે જેની બહુ જ મોટી સંખ્યા છે કે જેમને વેક્સિન લીધા પછી જાણે કંઈ થયું જ નથી. હવે તમે એમ જોવા જાવ તો કોરોના પછી કોરોના કોમ્પ્લિકેશન્સમાં પણ કેટલાક બધા હાર્ટના પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે. એટલે કોરોનાથી જે થઈ રહ્યું છે એને બચાવવા માટે આપણે વેક્સિન લઈએ છીએ. બની શકે કે 0.0001% કદાચ કોઈ ચાન્સ હોય વેક્સિનથી સાઈડ ઇફેક્ટના, પણ સાઈડ ઇફેક્ટ ઇઝ મચ બેટર દેન ધ ઇફેક્ટ ઓફ ધ વેક્સિન. એટલે અત્યારે આ મુદ્દાને આપણે ગેરમાન્યતા કાઢવા માટે કે વેક્સિન ના લેવા માટેનું કોઈ પણ એવું કારણ નથી કે જે આપણને રોકી શકે. ખાલી તમારે મનથી ના લેવી હોય તો ચોખ્ખું ના પાડી શકો છો, બાકી એના સિવાય ક્યાંય લોજિકલ કારણ બેસતું નથી. બિલકુલ બિલકુલ. મનોજ સર, અત્યારે જો વાત કરવામાં આવે તો યુપીના યોગી આદિત્યનાથ કહો કે દિલ્હીના અરવિંદ કેજરીવાલ કહો, ગુજરાતમાં પણ ખાસ કરીને આપણા જે આરોગ્ય મંત્રી છે એક એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે, જે સમગ્ર જે પોતાના રાજ્યની જે જનતા છે તેને એક પ્રકારે એક ગાઈડલાઈન એ લોકો ઊભી કરી રહ્યા છે કે જેથી કરીને ફરીથી બીજી લહેર જેવી ભારતમાં સ્થિતિ ઊભી ન થાય. શું કહેશો? એ છે કે અગાઉથી આ જ સરકારે ભૂતકાળ જોયો છે. ભૂતકાળમાં જે મહામારી છે તેમાંથી ઘણું બધું સરકારે શીખ લીધી છે. સૌથી પહેલાં ઓક્સિજન પ્લાન્ટની સંખ્યા કદાચ 2-3 હતી, અત્યારે 200 ઉપર આપણે સરપ્લસ છે. ઇન્જેક્શનો જે કોરોનામાં જે વપરાતા હતા તેની ફેક્ટરીઓમાં પણ સરપ્લસ ઉત્પાદન અને અત્યારે એક્સપોર્ટ થઈ રહ્યું છે. વેક્સિનેશનનું જે આપણા દેશમાં હતું આ વેક્સિનેશન હવે એક્સપોર્ટ થઈ રહ્યું. પણ સૌથી કે ઘણી બધી સરકાર, એવું નથી કે ભાજપ હોય કોંગ્રેસ, દરેકે આને એકદમ ફોર્સફુલી લેવું છે. આજે મહારાષ્ટ્રમાં ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરવામાં આવી. આ સૌથી પહેલું રાજ્ય આજે દેશમાં પહેલું બન્યું મહારાષ્ટ્ર, કે જેને તેને ગંભીરતા પારખી લીધી. કારણ કે બોલિવૂડમાં પણ ગઈ વખતે ભયનો માહોલ હતો અને સૌથી વધુ જો કેસ જે 5 રાજ્યોમાં હતા તેમાં મહારાષ્ટ્ર નંબર 1 હતું, 2 હતું. એટલે સૌથી વધુ મહારાષ્ટ્રે પણ ઘણું બધું ગુમાવ્યું છે, નુકસાન કર્યું છે. તો આ વખતની ગઈ વખતની બેદરકારી હવે પાલવે તેમ નથી. એટલે પહેલેથી જ એને પાણી આવે પહેલાં પાળ બાંધવી, તો ઘણી બધી સરકારો કરી રહી છે. બિલકુલ. ડૉક્ટર પ્રભાકર સાહેબ પાસે આવી છે. ડૉક્ટર પ્રભાકર સાહેબ, જે ઓમિક્રોનના જે કેસ જોવા મળ્યા હતા અને એની સાથે પછી કોમોર્બિડિટીની વાત, તમારું ફિલ્ડ ઓર્થોપેડિકનું છે, આમાં જે કોમોર્બિડ જે પેશન્ટ હોય છે તેની કોરોનાની આમાં જે તમારા ફિલ્ડ સાથેની શક્યતાઓ કેટલી હોય છે? હું ઓર્થોપેડિકની વાત કરું તો એમાં લકવો આવી જાય, ખાસ કરીને એમાં સેરેબ્રલ પાલ્સી છે, પેરાલિસિસ છે અને હાર્ટ સ્ટ્રોક થાય. આ બધા જે કેસીસ છે કોમોર્બિડ કન્ડિશનના લીધે થતા હોય છે અને આ કોમોર્બિડ કન્ડિશનવાળા લોકોને આની કોરોનાની ઇફેક્ટ વધારે થતી હોય છે. અને આપણે જે મૃત્યુદર જોયો પહેલા વેવમાં અને બીજા વેવમાં, એમાં જે કોમોર્બિડ બધા દર્દીઓ હતા એમાંથી જ મોટા ભાગના લોકોને મૃત્યુ થયેલા. એટલે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે કે આ બધા દર્દીઓ અને જેને આ રોગ થયો હોય અને એને દવા લીધી હોય, એમાં અમારા ઓર્થોપેડિકમાં જે ગોળા કહેવાય આપણે, જી હિપ જોઈન્ટ, બિલકુલ, જે બ્લડ ઓછું પહોંચે ને એને જે નુકસાન થાય એવા ઘણા બધા કેસીસ મેં ખૂબ જ પ્રમાણમાં, મોટા પ્રમાણમાં જોયા છે. અને આવા લોકોને પાછળથી હિપ જોઈન્ટ બદલાવવો પડતો હોય છે. એટલે આની ઇફેક્ટ વેક્સિન પ્લસ આ જે રોગ છે એની પણ ઘણી બધી ઇફેક્ટ આપણા ચેતાતંત્ર ઉપર, માંસપેશીઓ ઉપર બહુ થતી હોય છે. એટલે કોમોર્બિડ કન્ડિશન એ હાર્ટની હોય કે ચેતાતંત્રની હોય કે ડાયાબિટીસ હોય, પણ જેમ એન્ડોક્રાઇનની હોય, બધી જ જાતની કોમોર્બિડ કન્ડિશનમાં આ રોગ ઘાતક પુરવાર થતો હોય છે. બિલકુલ. સ્પંદનભાઈ, આપને મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? જી જી, કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે. હું આપને જે પૂછીશ ડૉક્ટર પ્રભાકર સર, કે જે રીતે અત્યારે કહી શકાય કે ફક્ત 33% લોકોએ જ આ એક બૂસ્ટર ડોઝ લીધો છે તેવી વાત સામે આવી છે. અને અત્યારે આપણે જોયું કે ભાઈ વેક્સિનને લીધે થઈને જે કોમ્પ્લિકેશન્સ ઊભા થતા હોય છે તે સામાન્ય રીતે એવા કોઈ ખાસ છે નહીં અને લોકો એનાથી ડરવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી. તો હવે જ્યારે બૂસ્ટર ડોઝ ફક્ત 33% થયો છે તો આમાં કેટલી ઝડપ લાવવાની જરૂર છે આપના મતે?
હું શરૂઆતમાં જેમ સ્પંદનભાઈએ કહ્યું કે લોકોને પહેલાં વેક્સિનનો ખૂબ ડર હતો કે આના કોમ્પ્લિકેશન થશે, ઘણા બધાને તો એવું હતું કે નપુંસકતા આવી જશે. પણ પહેલાં જે ભારત સરકારે એના જે ગાઈડલાઈન બહાર પાડી ત્યારે એને ડૉક્ટરની હાજરીમાં વેક્સિન આપી, એને અડધો કલાક ત્યાં રાહ જોવું કોઈ કોમ્પ્લિકેશન થાય છે કે નથી થતું એ પ્રમાણે એને ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે ને પછી જ એને ઘરે જવામાં આવતા. પછી જેમ જેમ સમય પસાર થઈ ગયો એમાં ઘરે જઈને આપણે વેક્સિન આપતા થયા, બહુ મોટા પાયે સ્કૂલોમાં પણ વેક્સિન આપતા થયા. એટલે વેક્સિનનો જે ડર હતો એ લોકોમાંથી જતો રહ્યો અને એના લીધે અત્યારે વેક્સિન કવરેજ તમે જોશો ઓવરઓલ 220 કરોડનું વેક્સિનેશન થયું છે. પહેલો ને બીજો ડોઝ ઘણા બધા લોકો લઈ લીધા, પણ જે પ્રિકોશન ડોઝ કહેવાય ત્રીજો ડોઝ જે લેવાનો હતો એ ઘણા બધાએ આપણે કહ્યું એમ 33% લીધો. બિલકુલ બિલકુલ છે. 1/3. પણ એના લીધે જે ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થવી જોઈએ ઓવરઓલ એ ઇમ્યુનિટી કદાચ ઓછી પડે તો આ બધાને બુસ્ટઅપ કરવાની, જેમ આપણે કહીએ છીએ બિલકુલ. ચાબુક મારીને તૈયાર કરવા એમ જી. આ પણ ઇમ્યુનિટીને બુસ્ટઅપ કરવાની જરૂર હોય છે. પણ એને જેણે વેક્સિન ના લીધી હોય અથવા તો એનાથી એમ થયું છે કે હવે મને કંઈ થવાનું નથી, તો આ બધા મિત્રોને મારી સલાહ છે કે ત્રીજો ડોઝ જે પ્રિકોશન ડોઝ ભારત સરકાર હવે ફ્રીમાં જ આપે છે. પ્રાઇવેટમાં એના ચાર્જ લાગે છે, પણ જે ભારત સરકારની અને ગુજરાત સરકારની જે હોસ્પિટલો સરકારી છે એમાં આ વેક્સિન ફ્રી મળે છે. તો જેણે નથી લીધી એ લોકોએ આ વેક્સિન અવશ્યપણે અત્યારે લઈ લેવી જોઈએ કે એની ઇફેક્ટ તરત આવે અને આપણે ત્રીજા વેવમાં અત્યારે જે ચોથો વેવ કહેવાય એમાંથી આપણે બચી શકીએ. બિલકુલ. અચ્છા પ્રભાકર સર, તમે આજે આખી વાત કરી કે કોમોર્બિડ કન્ડિશન હોય, આપણે ઓર્થોપેડિક રિલેટેડ કેટલીક વાત કરી. મને આમાં વધુ જાણવાનો થોડો રસ થયો કારણ કે મિડલ એજ ગ્રુપ અને ઓલ્ડ એજ ગ્રુપ, હવે આ બંનેમાં જે કહી શકાય કે સાંધાનો વા આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તેમાં રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ પણ હોય છે અને ગાઉટ ને ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ પણ હોય છે. હવે આ જે આખી જે પરિસ્થિતિ છે આમાં જે મિડલ એજ ગ્રુપ છે જે 40 થી 60ની જે નીચેના છે કે 40 થી 60ની વચ્ચેના છે એ લોકોને જે તકેદારી રાખવાની છે ને 60ની ઉપરના જે લોકો છે સાંધાના વા સાથેના લોકો એ લોકોને જે તકેદારી રાખવાની છે આમાં કેટલો ફરક છે? ઓર્થોપેડિકમાં ઘણા બધા વા થાય, એમાં ખાસ આપણે કહ્યું એમ કે જે રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે, ગઠિયા વા કહેવાય, બધા સાંધા પકડી જાય. અને બીજો જે એજના લીધે ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ છે ને ગાઉટ છે. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ છે એ એક એવી જાતની છે કે બોડીની ઇમ્યુનિટી ઓછી કરી નાખે અને એમાં ઘણી જે બધી દવાઓ લેવી પડે છે એ પણ ઇમ્યુનિટી ઓછી કરતી હોય છે. એટલે એ દવાઓ લે તો એમાં એની ઇમ્યુનિટી ખૂબ ડાઉન થઈ જતી હોય છે. એટલે એ લોકોને જે આ રોગની અસર છે, બીજી બધી કોમોર્બિડ કન્ડિશન, આ પણ એક કોમોર્બિડ કન્ડિશન છે, એમાં પણ એ લોકોની ઘાતકતા વધારે છે. એટલે એ લોકોએ પણ ખૂબ જ કેર લેવી જોઈએ, બહાર નીકળવું નહીં જોઈએ અને બધા જે પ્રિકોશન છે ખાસ કરીને એ બધા પ્રિકોશન એમણે ઓબ્ઝર્વ કરવા જોઈએ. બાકીના જે આર્થરાઇટિસ છે એમાં એટલું બધું ડરવાની જરૂર નથી. બિલકુલ બિલકુલ. ડૉક્ટર સાહેબ, છેલ્લે અમારા દર્શક મિત્રો માટે એક નાનકડો સંદેશ. મિત્રો, અત્યારે આખા ગ્લોબલ વર્લ્ડમાં જોઈએ તો મોટા મોટા જે દેશ છે અમેરિકા, ચાઇના, કોરિયા અને જાપાન અને યુરોપના ઘણા બધા દેશોમાં અત્યારે જે BF7 એટલે કે ઓમિક્રોનના વેરિયન્ટથી ઘણા બધા લોકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને એમના ત્યાં મૃત્યુ દર પણ વધી રહ્યો છે. ભારતમાં ઓવરઓલ જોઈએ તો પરિસ્થિતિ ખૂબ જ કંટ્રોલમાં છે. ઘણા બધા શરૂઆતના પહેલા અને બીજા વેવમાં જે સંક્રમિત થયેલા એના લીધે એમની હર્ડ ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થયેલી અને વેક્સિનથી પણ આપણે સારું બધું કવરેજ કર્યું છે ને એમની પણ જે લોકોએ હજી પણ વેક્સિન નથી લીધી એ લોકોએ વેક્સિન લઈ લેવી જોઈએ. તો આ ચોક્કસપણે આપણે વેક્સિન લઈશું તો આપણી ઇમ્યુનિટી ડેવલપ થઈશું અને આપણી જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે આ રોગની સામે એ ખૂબ જ સારી ડેવલપ થાય તો આપણે આપણી જાતને તો બચાવી શકું પણ ભારતમાં પણ લોકોને સારી જાતનું આપણું જે સ્ટેટિસ્ટિક છે અને જેમ આપણા વડાપ્રધાન કહે છે એમ આપણે સારી રીતે સુસજ્જ છીએ અને રોગો સંક્રમિત ના થાય એવી પૂરી તૈયારી રાખવી જોઈએ. બિલકુલ. ડૉક્ટર પ્રભાકર સાહેબ, તમે અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ હું આપનો આભારી છું. તો જોઈને દર્શક મિત્રો, આપણે આજે નિષ્ણાતો સાથે વાત કરીને ખરેખર હવે જે રીતે ફરીથી આ એક લહેર ઊભી થઈ છે તો તેમાં SMS, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનું હવે આપણે ફરીથી પાલન કરવું જ પડશે, પરંતુ પહેલાં જેટલી કદાચ આપણને તકલીફ નહીં પડે કારણ કે આપણે હવે આ પરિસ્થિતિથી કેટલાક ટેવાઈ ગયા છીએ. બીજી લહેર જેવી પરિસ્થિતિ હવે કદાચ આપણે ત્યાં નહીં જ ઉદ્ભવે, પરંતુ એ ન ઉદ્ભવે એ માટે આપણે પણ તેટલું જાગૃત રહેવાની જરૂર છે અને પૂરેપૂરી કાળજી લેવાની જરૂર છે. તો હાલ તમારો અવાજમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.